ఇప్పుడే గుజరాత్ అదేవిధంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఎన్నికల ఫలితాలు వస్తూ ఉన్నాయి. కొద్దిసేపటి క్రితం చూసాం మోర్బీలో కూడా బీజేపీ అభ్యర్థి ముందంజలో ఉన్నారు. మోర్బీలో ఇటీవల ఏదైతే వంతెన హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్ కూలి 100కు పైగా మరణించినటువంటి సంఘటన, ఆ సంఘటన జరిగినటువంటి ప్రాంతంలో కూడా బీజేపీనే అత్యధిక మెజార్టీతో అక్కడ బీజేపీ అభ్యర్థి దూసుకెళ్తున్నారు. రివాబా జడేజా ఏదైతే క్రికెటర్ జడేజా సతీమణి కూడా ముందంజలో ఉన్నారు. సో మోర్బీలో కూడా బీజేపీ అభ్యర్థి ముందంజలో ఉన్న సంగతి మనం చూస్తున్నాం. హిమాచల్ ప్రదేశ్లో అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీకి 35 స్థానాలు వచ్చాయి. మ్యాజిక్ ఫిగర్ని దాటినట్లే మనం చెప్పొచ్చు. 68 స్థానాలకి అక్కడ 35 స్థానాలు మ్యాజిక్ ఫిగర్ రావాలి మెజార్టీ. సో 35 స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ ముందంజలో ఉంది. సో బీజేపీ కూడా 31 స్థానాల్లో ఉంది. సో ఆమ్ ఆద్మీ అక్కడ ఖాతా తెరవలేదు. ఇక ఇతరులు మాత్రం ఒక స్థానంలో ఉన్నారు. బీజేపీ గుజరాత్లో 130 స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంది. కాంగ్రెస్ 40 స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంది. ఆమ్ ఆద్మీ అయితే 5 స్థానాల్లో గుజరాత్లో 5 స్థానాలకు పడిపోయింది. మొదట 10 స్థానాల్లో తన ప్రభావం చూపించింది. కాకపోతే ఇప్పుడు ఆమ్ ఆద్మీ 5 స్థానాలకి పడిపోయింది. సో గుజరాత్లో మళ్ళీ ఇంత హవా రావడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం కాంగ్రెస్ అక్కడ బలహీనపడటం అనే చెప్పొచ్చు. కాంగ్రెస్ కనుక బలంగా ఉంటే ఈసారి అక్కడ బీజేపీ కాంగ్రెస్ మధ్య నువ్వా నేనా అన్నట్లుగా ఉండేది. కాంగ్రెస్ నేత అహ్మద్ పటేల్ అక్కడ మరణించడం, ఆ తర్వాత రెండో స్థాయి నేతలు ఎవరు కూడా అక్కడ లేకపోవడం, దాంతో కాంగ్రెస్ ఓట్ బ్యాంక్ మొత్తం కూడా బీజేపీకి షిఫ్ట్ అయింది. ఆ కాంగ్రెస్ ఓట్ బ్యాంక్ను ఆమ్ ఆద్మీ దక్కించుకోలేకపోయిందనే చెప్పొచ్చు. కానీ మోదీ హవానే అక్కడ నడిచిందనే చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ మన బీజేపీ నేత మనతో ఉన్నారు, వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. जी कैसा लग रहा है आपको, ट्रेंड्स कैसा है, बीजेपी दोनों स्टेट में फिर वापस आएगा सत्ता? हाँ बिल्कुल 100% जो है गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में जो है सत्ता में जो है आने के लिए बिल्कुल भी जो वहाँ की जनता है पूरा आशीर्वाद दिया है। क्योंकि हिमाचल के अंदर जो है जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जन कल्याण योजनाएं थी वो जमीनी स्तर तक पहुँचने का काम हुआ है। चाहे वो कोरोना काल की बात करूँ या तमाम जो पिछले 5 साल में हमने योजना लेके आए वो हम लोगों ने जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। मोदी जी का जो आप देख लीजिए पिछले 70 साल में ऊना तक जो है सिर्फ एक ट्रेन जाया करती थी, लेकिन मोदी जी के 7 साल आने के बाद वंदे भारत ट्रेन जो है हिमाचल तक पहुंचाने का काम किया। चाहे वहाँ रोड की बात करूं, चाहे वो वहाँ पे शौचालय की बात करूं, ये तमाम चीज जो है वहाँ पर पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। जन कल्याण योजना, चाहे वो गैस की बात करूं या ये तमाम योजनाएं थी, चाहे हॉस्पिटल की बात करूं, मेडिकल कॉलेज देने का काम किया और वहाँ पे जो है अभी एम्स भी एक घोषणाई हुई है। तो ये तमाम योजना जो है हिमाचल के लिए, खास करके हिमाचल की जनता के लिए जो है अच्छा मैसेज है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ट्रेंड्स देख रहा हूँ, बीजेपी को 31 आ रहा है, कांग्रेस को 35 लीड में है। क्या कारण है, क्या बीजेपी इस बार जीत सकता है उधर? देखिए अभी जो है अभी शुरुआती रुझान है, वो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको जो है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार बनने के लिए जो है पूरी बहुमत के साथ जो है आप 40 प्लस के आसपास जो है वहाँ हमको वहाँ सीट मिलेगा हिमाचल के अंदर। बीजेपी हिमाचल प्रदेश का डेवलपमेंट के बारे में क्या है, कुछ बहुत किया नहीं? तो उधर करप्शन भी ज्यादा है, इसलिए लोग बीजेपी से हट रहा है, कांग्रेस के साथ जा रहा है बोल के न्यूज आ रहा है। क्या करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, रोजगार भी है, ये मुद्दा कैसा ये इलेक्शन में प्रभावित किया? देखिए जहाँ तक आपने करप्शन की बात किया वो भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी नहीं दिख रहा है। आप 8 साल में देखिए 2014 के बाद एक भी हमारा कोई मंत्री जो है कोई करप्शन के उसमें आया क्या? नहीं आया। यही अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आप वहां पर देखेंगे कि कई लोग जो है ना सैकड़ों करोड़ों का जो है ना हेरा फेरी करने का काम ये कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में एक भी नेता आपको करप्शन के चपेट में नहीं आया है। तो उसी प्रकार से गुजरात के अंदर आप देखिए, गुजरात में आप जब 60 और 80 के टाइम की आप बात करें तो वहाँ पर सिर्फ दंगा और हिंसा हुआ करता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर आई है तब से
और अब तक सिर्फ विकास का बात किया, वहाँ किसी प्रकार का कोई दंगा हिंसा कहीं पे नहीं हुआ है। तो ये गुजरात की जनता जो है वो प्यार और वो आशीर्वाद जो है दोबारा देंगे और हिमाचल में भी दोबारा देके सरकार बनाएगी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश गुजरात में आपका स्थिति क्या है? आप तो कहीं है ही नहीं, आपकी जो है वहाँ पे हिमाचल के अंदर जमानत जब्त होने जा रहा है और हिमाचल में भी आपका जो है जमानत जब्त हो जाएगा। अब उनकी दुकान जो है बिल्कुल बंद होने वाला है आम आदमी पार्टी की। लेकिन आप आम आदमी पार्टी वालों को जेल में डाल दिया, फिर कैसा है वो उधर चलेगा? नहीं, जब आप करोड़ों का हेराफेरी करेंगे, जनता का पैसा का जो है आप हेराफेरी करेंगे, तो जब आप जनता के विकास की बात नहीं करेंगे, जब समाज का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा, आप सिर्फ अपना घर भरेंगे, अपने परिवार को का घर भरेंगे, तो जेल तो जाएंगे ही। वो पैसा हमारा आपका नहीं है, ये जनता का पैसा है। जनता का पैसा जनता में लगना चाहिए, जनता की विकास में लगनी चाहिए, देश की विकास में लगनी चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी में आप देखिए, अभी शराब घोटाले में 144 करोड़ का हेराफेरी किया उन्होंने। सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में है और जेल में वहाँ मसाज करवा रहे हैं वो खुद को, वहाँ पर क्या क्या सुविधा वो ले रहे हैं। तो ये जनता का पैसा का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते। जनता अब होशियार हो चुकी है, जनता उनको वोट देगा जो देश का विकास करेगा और देश के बारे में सोचेगा। गुजरात में क्या स्थिति है? गुजरात में इस बार बीजेपी को कितने सीट आएगा? गुजरात में 150 के आसपास जो है बीजेपी को 100% आएगा, क्योंकि 27 साल से जो हमने विकास वहां पे किया है, उस विकास का वही नतीजा है कि गुजरात की जनता जो है हमें आशीर्वाद देगा। क्योंकि आप देखिए, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस सिर्फ गाली देने का बात करता है। कभी वो बोलते हैं मौत का सौदागर, कभी वो बोलते हैं रावण, कभी बोलते हैं कि हम औकात बता देंगे। तो ये मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, वो गुजरात की जनता को गाली दे रहे हैं। उसका बदला जो है गुजरात की जनता इस बार लेने जा रहा है। मोदी भी इस बार गुजरात में बहुत 35 रैलीज में शामिल हुआ था। क्यों इतना डर लगाया? नहीं, डर नहीं है। देखिए, हमारे पास कार्यकर्ता है और गुजरात का बेटा है मोदी जी, अमित शाह जी गुजरात का बेटा है, तो बेटा को अपना घर जाने का हक है और वो वहां जाके कोई गलत नहीं किया। आप जो बाहर से जो लोग वहां गए, अब वहां जाना चाहिए राहुल गांधी जी को भी, प्रियंका गांधी जी को भी, वो क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको डर था कि वहां हम जाएंगे, वैसे भी हम हार रहे हैं, वहां जाके हम क्या मुंह दिखाएंगे, इसलिए जो है वो नहीं गए। वो उनका अपना घर है, मोदी जी का घर है, मोदी जी अपने बेटा है गुजरात का, तो वहां जाना उनका हक बनता है। दोनों स्टेट में बीजेपी फिर सत्ता में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇది బీజేపీ నేతలు అయితే చాలా ధీమాగా ఉన్నారు. రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా తిరిగి వస్తున్నారు. ట్రెండ్స్ ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. ఇక గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ట్రెండ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి తెలుసుకునే ముందు ఒక రైట్, గుజరాత్ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో అయితే కౌంటింగ్ కొనసాగుతుంది. మరింత సమాచారాన్ని మా ఢిల్లీ బ్యూరో చీఫ్ కృష్ణ అడిగి తెలుసుకుందాం. కృష్ణ, చూసుకుంటే గుజరాత్లో చూసుకుంటే బీజేపీ భారీ ఆధిక్యంలో ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది, కానీ పోలింగ్ విషయానికి వచ్చేసరికి గతంలో కన్నా ఇప్పుడు 4% మేర తగ్గినట్లు కనిపిస్తుంది. ఈ ప్రభావం ఏమైనా ఉండే అవకాశం ఉందా, అంటే మెజారిటీ వైజ్గా చూసుకుంటే? గుజరాత్లో అయితే బీజేపీ హవా కొనసాగుతుంది. బీజేపీ గుజరాత్లో దుమ్ము రేపుతుందని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే గతంలో 2017లో జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో కేవలం 99 స్థానాలే వస్తాయి. ఈసారి 135 స్థానాలకు పైగా మెజారిటీలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. బీజేపీ చెప్పినట్లుగా, బీజేపీ అమిత్ షా చెప్పినట్లుగా 150 స్థానాలు దాటినా కూడా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పని లేనట్లుగా ఉంది. ఇప్పుడు గుజరాత్లో అయితే ఇక మోదీ హవా నడిచింది. మోదీ అమిత్ షాల హవా నడిచిందట్టే చెప్పొచ్చు. ఏకపక్షంగానే అక్కడ పోయింది. కాకపోతే కాంగ్రెస్ కి ఓట్ బ్యాంకు, కాంగ్రెస్ దాని యొక్క మొదటి నుంచి ఉన్నటువంటి ఓట్ బ్యాంక్ ఏదైతుందో, కాంగ్రెస్ లాయలిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా కాంగ్రెస్ కే మొగ్గు చూపారు. కాంగ్రెస్ కూడా అది లీడర్ లేకుండా కేవలం క్యాడర్తోనే ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ 35 స్థానాలలో ఉంది. మిగతా స్థానాలలో మాత్రం ఇది బీజేపీ ముందంజలో పోతుంది. 130 స్థానాలు రావటం అంటే గతంలో కన్నా చాలా 40-45 స్థానాలు అధికంగానే రాబోతుంది. అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ స్థానాలే. కాకపోతే ఇక్కడ ఒక్క విషయాన్ని మనం చూడొచ్చు శంకరి, ఎందుకంటే అసలు ఆప్కు అక్కడ ఖాతా తెరవకూడదు, ఆప్ జీరోలోనే ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఆప్ను ఓడించడం కోసం కొన్ని స్థానాల్లో బీజేపీ కాంగ్రెస్ తో కూడా లోపాయకారి ఒప్పందం పెట్టుకున్నట్లుగా మనకు అందుతున్నటువంటి సమాచారం. అవసరమైతే కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి గెలిచినా పర్వాలేదు, మన అభ్యర్థి పోయినా పర్వాలేదు, కాకపోతే ఆప్ మాత్రం గెలవకూడదన్న ఉద్దేశంతో అక్కడ ఆప్ అభ్యర్థికి
కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులకే కొన్ని చోట్ల బీజేపీ సపోర్ట్ చేసినట్లుగా కూడా మనకి తెలుస్తుంది. సో ప్రస్తుతం ట్రెండ్స్ని చూస్తే హిమాచల్ ప్రదేశ్ 68కి గాను బీజేపీ 33 స్థానాలు, కాంగ్రెస్ 34 స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంది. గుజరాత్లో బీజేపీ 140 స్థానాల్లో, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ అయితే 28 స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంది. ఆమ్ ఆద్మీ 10 స్థానాల్లో ముందంజలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. మొత్తానికి బీజేపీ గుజరాత్లో ఇన్ని స్థానాలు అధికంగా గెలుచుకోవడానికి కారణాలను కనుక మనం ఒకసారి విశ్లేషిస్తే అక్కడ 182 స్థానాలు ఉన్నటువంటి గుజరాత్లో అధికార పీఠం కైవసం చేసుకోవడానికి 92 సీట్లు కావాలి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అదేవిధంగా అమిత్ షాల సొంత రాష్ట్రం ఇది. అందుకే అక్కడ సెంటిమెంట్ కూడా చాలా వర్కౌట్ అయినందనే చెప్పుకోవచ్చు. సెంటిమెంట్ పరంగా చూసుకుంటే చాలా ఎక్కువగా అక్కడ ఈసారి గుజరాత్ ఆత్మ గౌరవం ఈసారి బాగా వర్కౌట్ అయింది. గుజరాత్లో సుమారు 30-35 బహిరంగ సభల్లో నరేంద్ర మోదీ పాల్గొంటే 60 నుంచి 65 సభల వరకు కూడా అమిత్ షా పాల్గొన్నటువంటి పరిస్థితి. గుజరాత్ ఎన్నికలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి కూడా వీళ్ళిద్దరూ అక్కడే మకాం వేశారు. ఇక కేంద్ర మంత్రులను చూసుకుంటే కేంద్ర మంత్రులు కూడా చాలా మంది అక్కడ మకాం వేశారు. బీజేపీకి చెందినటువంటి నేతలంతా కూడా అక్కడే మకాం వేసినటువంటి పరిస్థితి. అమిత్ షా క్షేత్రస్థాయిలో ఉండే వ్యూహాలను అక్కడ రచించినటువంటి పరిస్థితి. అందుకే బీజేపీ తన పట్టును నిలుపుకోగలిగిందని చెప్పొచ్చు. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కేవలం కొంత ఓట్లు శాతాన్ని పొందినప్పటికీ కూడా సీట్లు పొందకపోవచ్చు అన్నది కూడా తెలుస్తుంది. కేవలం ఒక 4-5 స్థానాలకే పరిమితం అయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లుగానే తెలుస్తుంది. కేవలం 10 స్థానాలకి బీజేపీ కూడా ఆమ్ ఆద్మీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. 2017లో జరిగినటువంటి అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో పోలిస్తే బీజేపీ ఓట్ షేర్ 3.1% ఈసారి తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నట్లుగా ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలను బట్టి చెప్తుంది. ఇందాక మీరు చెప్పినట్లుగా ఓట్ షేర్ తగ్గినప్పటికీ కూడా సీట్లు మాత్రం ఎక్కువగానే వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ ఓట్ షేరు చాలా ఎక్కువగా గణనీయంగా తగ్గుతుంది. 16.4%. కాంగ్రెస్ ఓట్ శాతం కూడా తగ్గుతున్నటువంటి పరిస్థితి. సో రాహుల్ గాంధీ 2017లో ఇక్కడ చాలా ఎక్కువగా ప్రచారం చేశారు. 2017లో అయితే బీజేపీ నువ్వా నేనా అన్నట్టుగా ఉంది బీజేపీ కాంగ్రెస్. ఈసారి అటువంటి పరిస్థితి అక్కడ లేదనే చెప్పొచ్చు. వన్ సైడెడ్ గానే అక్కడ ఎన్నికలు జరిగాయి. కాకపోతే కొంత ఆప్ రంగంలో దిగిన నేపథ్యంలో కొంత ఆప్ యొక్క ప్రభావం ఏమైనా ఉంటుందా అని కూడా అందరూ భావించారు. అక్కడ దళిత ఉద్యమ నాయకుడైనటువంటి జిగ్నేష్ మేవానీ కూడా కాంగ్రెస్ లో చేరటం వల్ల ఆ పార్టీ కొంత మేలు జరిగింది. మైనారిటీలు తప్ప అన్ని సామాజిక వర్గాలన్నీ కూడా బీజేపీ వైపే ఉన్నాయి. ఒక మైనారిటీలు మాత్రమే బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు. మిగతా సామాజిక వర్గాలన్నీ కూడా అక్కడ వ్యతిరేకంగానే బీజేపీ వైపు అనుకూలంగానే ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా మరోపక్క హార్దిక్ పటేల్ ఏదైతే పట్టేదారి ఉద్యమానికి సంబంధించి పట్టేదారి రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి ఉద్యమం చేసినటువంటి హార్దిక్ పటేల్, అల్పేష్ ఠాకూర్ వాళ్ళిద్దరూ కూడా బీజేపీలో చేరటం కూడా బీజేపీకి కొంత ప్లస్ అయిందనే చెప్పొచ్చు. సో బీజేపీకి అనుకూలించినటువంటి అంశాల్లో ఈ రెండు కూడా చెప్పొచ్చు. కాకపోతే అక్కడ కొంత అసంతృప్తి అయితే ఉంది. నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరిగిపోవటం, నిరుద్యోగం, తర్వాత పంటలకు కనీస మద్దతు ధర లేకపోవటం, అభివృద్ధి కూడా అంతంత మాత్రంగానే ఉండటం. సో అవినీతి అన్నది కూడా గుజరాత్లో కొంత ప్రధానమైనటువంటి సమస్య. కాకపోతే అక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ ఏది లేకపోవడంతో ఇక బీజేపీనే మళ్ళీ ఎన్నుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చిందనే చెప్పొచ్చు. ఈ రైతులు సామాన్యులు బీజేపీ మీద కొంత అసంతృప్తితో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకు ప్రత్యామ్నాయం కనిపించలేదు. అందుకే వాళ్ళు ఈ యొక్క ఇది చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. స్థానిక సమస్యలపైన ఫోకస్ పెట్టినందుకు కాంగ్రెస్కి మాత్రం సీట్లు వచ్చాయని చెప్పొచ్చు. కాంగ్రెస్ స్థానిక నేతలు ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళంతా కూడా కొంత స్ట్రాంగ్గా అక్కడ గుజరాత్లో కాంగ్రెస్కి ఎక్కువగా బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసినందువల్ల కాంగ్రెస్ ఓట్ బ్యాంక్ కొంచెం అట్లాగే ఉంది. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి భూపేందర్ పటేల్కి 24% మంది, మాజీ ముఖ్యమంత్రి విజయ్ రూపానీకి 20% మంది, హార్దిక్ పటేల్కి 14% మంది ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి. సో మొత్తానికైతే గుజరాత్లో బీజేపీ హవా ఎక్కువగా నడుస్తుంది. గుజరాత్లో ఖచ్చితంగా బీజేపీ అధికారంలోకి రావటం ఖాయం అన్నది కూడా మనకి చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. బీజేపీ లీడ్స్ కూడా 140 స్థానాల్లో బీజేపీ ఉంది. అక్కడ గుజరాత్లో అయితే వన్ సైడ్ గానే నడుస్తుందనే చెప్పొచ్చు. బీజేపీకి 140 స్థానాలు, కాంగ్రెస్ 28 స్థానాలు, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ
10 స్థానాల్లో లీడ్లో ఉంది. ఆమ్ ఆద్మీ నిజంగా 10 స్థానాల్లో లీడ్లో ఉండటం అంటే అక్కడ చెప్పుకోదగ్గ అంశమనే చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే అక్కడ ఇటీవల జరిగినటువంటి మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఆప్ కొంత ప్రభావం చూపించింది, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కాంగ్రెస్ కొంత ప్రభావం చూపిస్తుంది. సో పట్టణ ప్రాంతాల్లో బీజేపీ ఓట్లను ఆప్ చీలిస్తే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కాంగ్రెస్ చీలుస్తుంది. దానివల్ల బీజేపీకి నష్టం జరుగుతుందని కూడా అందరూ భావించారు. కానీ అటువంటి ప్రమాదం ఏమీ జరగకుండానే బీజేపీ అక్కడ గెలుపు సాధించబోతుంది. సో గుజరాత్లో ఒక విధంగా చూడాలంటే ఇక గుజరాత్లో ఇక బీజేపీ గెలుపు దాదాపు ఖాయమైందనే మనం చెప్పొచ్చు. మ్యాజిక్ ఫిగర్కి అధికంగానే 40 స్థానాలను అధికంగానే గెలుపొందబోతుంది. ఇక హిమాచల్ ప్రదేశ్ మాత్రం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది శంకరి. హిమాచల్ ప్రదేశ్లో అయితే బీజేపీ కాంగ్రెస్ నువ్వా నేనా అన్నట్లుగా ఉంది. బీజేపీ 33 స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంటే కాంగ్రెస్ 34 స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంది. మొత్తానికి కాంగ్రెస్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ 68 స్థానాల్లో గాను బీజేపీ 33 స్థానాలు, కాంగ్రెస్ 34 స్థానాల్లో ఉంది. ఆమ్ ఆద్మీ అయితే అక్కడ ఖాతా తెరవలేదనే చెప్పొచ్చు. సో ఆమ్ ఆద్మీ ఫ్యాక్టర్ ఎందుకు అక్కడ ఆమ్ ఆద్మీ అంత ప్రభావం చూపించలేకపోయింది అన్నది చూసుకుంటే పంజాబ్ పక్కనే ఉన్నటువంటి హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఖచ్చితంగా ఆమ్ ఆద్మీ ప్రభావం ఉంటుంది అని కూడా వాళ్ళ ఎన్నికల సర్వేలో తెలిసింది. అంతేకాకుండా సత్యేంద్ర జైన్ అక్కడ ప్రచారం చేస్తే బాగా కలిసి వస్తుందని కూడా ముందు వాళ్ళు వ్యూహాలను రచించుకున్నారు. అందుకే సత్యేంద్ర జైన్ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ప్రచారం చేస్తే ఆప్కు కలిసి వస్తుందన్న ఉద్దేశంతోనే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి మంత్రి సత్యేంద్ర జైన్ను ఈడీ కేసులో అరెస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం అయితే ఆయన తిహార్ జైల్లో ఉన్నారు. ఆ యొక్క ప్రభావం పడకుండా ఉండటం కోసం తిహార్ జైల్లో ఆయన మసాజ్ చేసుకుంటుంది, లేకపోతే బయట నుంచి తెచ్చుకున్నటువంటి ఫుడ్ తింటున్న విజువల్స్ అన్నింటినీ కూడా ఈ ఎన్నికల సమయంలోనే బయటకు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి. సో అధికార పార్టీకి ఇక్కడ ఏదైతే తిహార్ జైల్లో ఉన్నటువంటి సీసీ ఫుటేజ్ ఏ విధంగా బయటకు వచ్చింది, అది ఎందుకు బయటకు వచ్చింది, ఏ రాజకీయ లబ్ధి కోసం బయటకు వచ్చింది అన్నది కూడా ఇప్పుడు తేటతెల్లమవుతుంది. అది చాలా స్పష్టంగా బీజేపీ నేతలే వాటన్నిటిని కూడా బయటపెట్టినటువంటి పరిస్థితి. సో అది కొంత ఆమ్ ఆద్మీని కొంత దెబ్బతీసినటువంటి పరిస్థితి. ఆ యొక్క ఏదైతే ఈ సత్యేంద్ర జైన్ ఇక్కడ జైల్లో విలాసంగా ఉండటం, అదేవిధంగా అక్కడ ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ ప్రభావం కూడా ఈ రాష్ట్రాలపై పడినట్లుగా మనకి అందుతున్నటువంటి సమాచారం. మొత్తానికైతే చాలా వాడి వేడిగా ఈ యొక్క ఇవి జరుగుతున్నాయి. ఎన్నికలకు సంబంధించి హిమాచల్ ప్రదేశ్లో చాలా ఉత్కంఠతగా ఉంది. బీజేపీ గెలుస్తుందా, కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందా? ప్రియాంక గాంధీ ప్రచారం అయితే అక్కడ బాగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి లబ్ధి చేకూర్చింది. సో ఆ ప్రియాంక గాంధీ ప్రభావం గుజరాత్లో ఎందుకు లేకుండా పోయింది, గుజరాత్లో కాంగ్రెస్ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది? వెల్కమ్ బ్యాక్. గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్లో పోలింగ్ కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అయింది. మొత్తానికి బీజేపీలో అయితే మళ్ళీ అధికారంలోకి బీజేపీ రాబోతుంది. 27 సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈసారి మళ్ళీ బీజేపీ అధికారంలోకి అక్కడ రావటం అన్నది బీజేపీ నేతల్ని అందరినీ కూడా అందరూ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు, హర్షాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మోదీ సొంత రాష్ట్రమైనటువంటి గుజరాత్లో మళ్ళీ ఇప్పుడు అప్రతిహతంగా ఈసారి గుజరాత్లో గెలవటం, అది కూడా గతంలో కన్నా ఎక్కువ స్థానాల్లో ఈసారి బీజేపీ గెలవటం, దీని ప్రభావం 2024 ఎన్నికలపై కూడా పడే అవకాశం ఉన్నట్లుగా బీజేపీ నేతలు కూడా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక గతంలో చూసుకుంటే 2014 ఎన్నికల్లో ఈ యొక్క గుజరాత్ మోడల్ను చూపించే అధికారంలోకి వచ్చారు. తర్వాత ఇప్పుడు 2024లో కూడా అదేవిధంగా ఈ ఎన్నికలు బీజేపీ గుజరాత్ మోడల్ కాకుండా దేశానికే దేశంలో గతంలో ఏ పార్టీ చేయనటువంటి అభివృద్ధిని బీజేపీ చేసిందన్న ఒక నినాదంతో ఈసారి ముందుకెళ్లబోతున్నారు అన్నది చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈసారి G20 సమావేశాలను కూడా ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు. 2023లో జరిపే G20 సమావేశాలు కూడా బీజేపీ రాబోయే ఎన్నికల్లో దాన్ని కూడా ఒక ఎన్నికల ప్రచారాస్త్రంగా ఉపయోగించుకోబోతుంది. అందుకే G20 లోగో కూడా బీజేపీ కమలం గుర్తు, అదేవిధంగా బీజేపీ రంగులు కూడా G20 లోగోకి వేసినటువంటి పరిస్థితి. సో మొత్తానికి
బీజేపీ గుజరాత్లో హవా కొనసాగిస్తుంది. గాంధీనగర్ సౌత్లో అల్పేష్ ఠాగూర్, ఏదైతే కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చినటువంటి అల్పేష్ ఠాగూర్ ముందంజలో ఉన్నారు. గౌట్లాడియాలో గుజరాత్ సీఎం భూపేంద్ర పటేల్ కూడా ముందంజలో ఉన్నారు. విరగాం స్థానంలో హార్దిక్ పటేల్ కూడా ముందంజలో ఉన్నారు. హార్దిక్ పటేల్ ఉద్యమానికి ప్రధాన ఉద్యమకారుడు. మోర్బీలో కూడా బీజేపీ ఇప్పుడు ముందంజలో ఉంది. మోర్బీ సంఘటన మనకి అందరికీ తెలుసు. 100కు పైగా ప్రజలు చనిపోయారు అక్కడ. హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్ కింద పడటంతో నదిలో పడి ఎక్కువ మంది మరణించారు. అక్కడ సిట్టింగ్ అభ్యర్థిని మార్చి వేరే కొత్త అభ్యర్థికి అక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది. సో అది ఆ స్ట్రాటజీ పనిచేసిందనే చెప్పొచ్చు. సో అక్కడ గుజరాత్లో మోర్బీలో కూడా బీజేపీ అభ్యర్థి ముందుకు వెళ్తున్నాడంటే ఇక మిగతా ప్రాంతాల్లో కూడా ఏ విధంగా ముందంజలో ఉంది అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు. సో బీजेपी నేతలు మనతో ఉన్నారు, వారిని అడిగి మరిన్ని తెలుసుకుందాం. जी कैसा लग रहा है बीजेपी का ये हवा ये गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में? बहुत बढ़िया, दोनों जगह हम लोग सरकार बना रहे हैं। गुजरात में तो एक ऐतिहासिक जीत मिली है और जो जनादेश दिया है वो अपने आप में इस तरह से ऐतिहासिक है कि भारत के पूरे राजनीतिक इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में केवल वामपंथी सरकार ही ऐसी रही है जिसने कि इतने लंबे समय तक कभी शासन किया हो। और जनता ने गुजरात में 27 वर्षों के बाद एक बार फिर से भाजपा को चुना और साधारण तरीके से नहीं, करीब 2/3 बहुमत आती हुई दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस कहीं नहीं है, आम आदमी पार्टी उस तरह से प्रदर्शन करती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ये सब जताता है कि जनता को मोदी जी पर अटूट विश्वास है और मोदी जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसको लोगों ने स्वीकार कर लिया है। और जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स लंबे समय तक चल रही थी, जनता ने उसको एक कोमा लगाया था, एक विराम दिया था 2014 में, और 2022 से 24 आते आते अब उस पर फुल स्टॉप लग चुका है। जनता अब अपीजमेंट पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करती, तुष्टीकरण की राजनीति को जनता ने विराम लगा दिया है और मोदी जी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को जनता ने स्वीकार किया है। और हम मिल करके देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो जन भागीदारी युक्त लोकतंत्र की ओर भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है। सो लास्ट टाइम गुजरात में 99 सीट आ गया, इस बार 135-140 तक जा रहा है, क्या कारण क्या है? लोगों ने काम देखा, लोगों ने गुजरात की सरकार के भी काम को देखा और मोदी जी की सरकार के काम को भी देखा। जिस तरह से मोदी जी ने 8 वर्षों में डोर स्टेप डिलीवरी हर योजना की लोगों को दी है, घर घर तक लोगों की योजनाएं पहुंची हैं, और साथ ही जो कोविड काल में आज पूरी दुनिया त्रस्त है महंगाई से, 60 से अधिक देशों में दहाई में है महंगाई। अमेरिका में 9% की महंगाई है, ब्रिटेन में 10% की महंगाई है, लेकिन भारत में मोदी जी 6% तक 7% तक महंगाई को रोकने में कामयाब रहे। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत 2023-24 में 6.5% की रिकॉर्ड विकास दर के साथ आगे बढ़ने की इसकी भविष्यवाणी हो रही है। और जिस तरह से गरीबों तक राशन पहुंचाया, बाकी लोगों में एक माहौल है कि कोविड काल में जो हर घर वैक्सीन पहुंचा, हर घर राशन पहुंचा, हम मोदी जी ने किसी को भूखा सोने नहीं दिया, तो गरीब से लेकर स्टार्टअप में काम करने वाला युवा हर कोई मोदी जी के साथ है, इसलिए ये परिणाम दिखाई पड़ रहा है। क्या आपका क्या स्थिति है, आप खाता खोल सकता है गुजरात में? अभी तो देखिए रुझानों में वो खाता खोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जब आप परिणाम देखेंगे तो आप वहाँ खाता भी नहीं खोल पाएगी, क्योंकि गुजरात के लोग बड़े समझदार हैं। वो समझते हैं कि फ्री नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये जनता का ही पैसा है जिसको कोई नेता फ्री बोलकर हमको, हमारी टोपी और हमारे ही सर, तो ये गुजरात की जनता समझ गई है। इसलिए गुजरात की जनता ने ऐसा परिणाम दिया है। और इनका जो एक शिगुफा था कि हम गुजरात जीतने जा रहे हैं, कल भी केजरीवाल ने लिख कर दिया था, तो आज वो केजरीवाल वो पर्ची कहाँ भूल गए, तो वो पर्ची वैसे ही उनके जेब में गायब हो गई, जैसे कभी शीला दीक्षित की फाइलें उनके जेब में हुआ करती थी। तो केजरीवाल हो या कांग्रेस पार्टी हो या अन्य छोटे छोटे दल हैं, अन्य राज्यों के क्षेत्रीय दल,
इन सब की केवल और केवल एक ही मंशा है, मोदी को रोको, और मोदी जी की एक ही मंशा है, भारत को आगे बढ़ाओ। सो इस इलेक्शन का प्रभाव 2024 का ये सार्वत्रिक इलेक्शन में भी पड़ सकता है। देखिए, आमतौर पे तो लोकसभा चुनाव एक अलग चुनाव है, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव से पहले का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली है, तो निश्चित तौर पे एक पॉजिटिव माहौल इसका 2024 में भी दिखाई पड़ेगा। और मोदी जी का जब चुनाव होता है तो जनता तमाम मुद्दों से उठ करके, राज्य के या स्थानीय स्तर के मुद्दों को भी छोड़कर, उनको मालूम है ये देश को आगे बढ़ाने का चुनाव है। इसलिए अब कई राज्यों में, जैसे दिल्ली में विधानसभा में केजरीवाल जीत जाते हैं, लेकिन लोकसभा में 7 की 7 सीटें लोगों ने मोदी जी को दी थी। बिहार में 40 में से 39 दिल्ली लोगों का मन बदल गया, इसलिए बीजेपी के इस बार वोट नहीं दिया बीजेपी म्युनिसिपल इलेक्शन में, फिर आप पे आ गया इधर। बीजेपी को 2% अधिक मत मिले हैं पिछले चुनाव की तुलना में, यानी 2% से अधिक लोगों का विश्वास भाजपा ने जीता, और आम आदमी पार्टी का पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 10% वोट घटा है, यानी उनकी छवि समाज में खराब हुई है। और जो भ्रष्टाचार और बाकी तमाम चीजें उनके सामने आ रही हैं, धीरे धीरे जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि केजरीवाल की असलियत क्या है, तो लोग निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का भी वही असर करेंगे जो आज कांग्रेस का हो रहा है, क्योंकि लोग ईमानदारी की राजनीति चाहते हैं, और लोग जानते हैं कि मोदी जी एकमात्र ईमानदार नेता है जो अपने घर परिवार या अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए नहीं, देश के 135 करोड़ भारतीयों को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है? हिमाचल प्रदेश में थोड़ा पीछे बीजेपी जा रहा है। नहीं, अभी तो रुझानों में भी आप देखेंगे कभी 33-33, कभी 34-34 की बराबरी दिखाई पड़ती है, लेकिन जब ये 1-1.5 घंटे में नतीजों में ये तब्दील होंगे, आप रिजल्ट्स देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 40 के करीब सीटें ला करके वहां भी सरकार बनाएगी। लेकिन उधर थोड़ा पीछे जाने के कारण क्या है? कुछ नहीं, छोटा सा राज्य है, बहुत कम वोटों के अंतर से वहां जीत हार होती है। 55-60 हजार मतों के बीच में आपस में खींचतान है, तो इसलिए ये आपको रुझानों में ऊपर नीचे दिखाई पड़ता है, लेकिन जनता ने स्पष्ट बहुमत भाजपा को दिया है। जब फाइनल रिजल्ट्स आएंगे तो आप देखेंगे कि हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों के साथ सरकार बना रही है। लेकिन उधर हर बार एक बार बीजेपी आए तो सत्ता में दूसरा कांग्रेस आएगा, सो रोटेशन में बदलता जाता है। इस बार भी वो चेंज हो जाए। यही चीजें उत्तराखंड के बारे में लोग कहते थे, यही चीजें लोग उत्तर प्रदेश के बारे में कहते थे कि 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन दोनों राज्यों में जनता ने रिवाज बदल कर दिखाया। और गुजरात में मोदी जी ने भी कहा है कि रिवाज, हिमाचल प्रदेश अपना रिवाज बदलेगा। तो लगातार मोदी जी ने एक प्रो इनकम्बेंसी का माहौल बनाया है, जहां पर सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करते हुए लोग पॉजिटिव वे में वोट करते हैं। क्या आपका स्थिति क्या है हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में आप कहीं नहीं है, वो तो क्लेम भी नहीं कर रहे थे वहाँ। लेकिन तो आप सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, क्या कैसा है जाएगा? वो तो वीडियोस से पता चल रहा है ना देश की जनता को कि सत्येंद्र जैन जेल में रहने लायक हैं या समाज में खुला घूमने लायक हैं। खैर, केजरीवाल उनको भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे, तो ये केजरीवाल के लिए सोचने का विषय है कि जनता में उनकी छवि क्या जा रही है। फिलहाल मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ी जीत है, और जनता का आशीर्वाद हमें मिला है, तो आने वाले 5 साल हम उनकी खूब సేవ करेंगे। థ్యాంక్ యూ మచ్। ఇది బీజేపీ నేతలు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి। గుజరాత్ లో అయితే కాంగ్రెస్ బీజేపీ మళ్ళీ అధికారంలోకి రాబోతుంది, కాబట్టి గుజరాత్ లో ఎటువంటి ఇది లేదు। గుజరాత్ లో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఎందుకు అక్కడ ప్రభావం చూపించలేకపోయింది? ఢిల్లీ, పంజాబ్లో లాగానే అక్కడ ఫ్రీబీస్ ప్రకటించినప్పటికీ కూడా అక్కడ ప్రజలు ఎందుకు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ పట్ల ఆకర్షితులు కాగలేకపోయారన్న దానికి కూడా చక్కటి వివరణ ఇచ్చారు ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడినటువంటి బీజేపీ నేత। ఆయన చెప్తున్నది ఏంటంటే, గుజరాత్ ప్రజలు ఉచితాలకు గుజరాత్ ప్రజలు పడిపోరు, నథింగ్ ఈజ్ ఫ్రీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ అన్నది గుజరాత్ ప్రజలు నమ్ముతారు। ఏది కూడా ఫ్రీగా మనకి రాదు, మనం కష్టపడాల్సిందే అన్నది గుజరాత్ ప్రజలు నమ్ముతారు। కాబట్టి గుజరాత్ ప్రజలు
ఆప్ని అక్కడ దరిచేరని లేదు. మేము ఉచితంగా కరెంట్ ఇస్తాం, ఉచితంగా నీళ్ళు ఇస్తాం, తర్వాత ఉచితంగానే అన్ని చేస్తాం, సిపిఎస్ కూడా మేము రద్దు చేస్తాం అని చెప్పినప్పటికీ కూడా అక్కడ ప్రజలు ఆప్ని దూరం పెట్టడానికి కారణం అక్కడ గుజరాత్ ప్రజలు ఉచితాలను నమ్మరు, తమ శక్తిని అదేవిధంగా నిజాయితీ పరిపాలనను కోరుకుంటారు. అందుకే కాంగ్రెస్ బీజేపీకి ఓటేస్తున్నారు. మోదీ నీతి నిజాయితీగా పరిపాలిస్తున్నారు. మోదీ యొక్క పాలన చూసి, మోదీ యొక్క సమర్థతను చూసి అక్కడ ప్రజలు ఓటేశారు. అంతేకాకుండా ఈ అధిక ధరలు, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరగడానికి కూడా పెరిగినప్పటికీ కూడా అక్కడ బీజేపీ వైపు మొగ్గు చూపడానికి కారణం చూస్తే ఈ నిత్యావసర వస్తువుల ధరలకు సంబంధించి అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ట్రెండ్. ప్రపంచంలోనే మిగతా దేశాల్లో మనకన్నా ఎక్కువ ద్రవ్యోల్బణం ఉంది, మనది ఇంకా చాలా తక్కువగా ఉంది అన్నది కూడా ఆయన చెప్తున్నారు. కానీ బీజేపీ ఇక కాంగ్రెస్ పరిస్థితి అయితే కేవలం 35-36 స్థానాలకే కాంగ్రెస్ గుజరాత్లో లీడ్లో ఉంది. ఇక హిమాచల్ ప్రదేశ్లో అయితే కాంగ్రెస్ బీజేపీ నువ్వా నేనా అన్నట్లుగానే ఉంది. మొత్తానికి మరికొద్ది సేపట్లో ఈ యొక్క ట్రెండ్స్ కొంత స్పష్టంగా తెలిసే అవకాశం ఉంది. గుజరాత్లో అయితే బీజేపీ మళ్ళీ అధికారంలోకి రాబోతుంది. హిమాచల్ ప్రదేశ్లోనే బీజేపీనా కాంగ్రెసా అన్నది మరికొద్ది సేపట్లో తెలిసే అవకాశం ఉంది. ఓవర్ టు స్టూడియో. రైట్, థ్యాంక్ యూ కృష్ణ.